paper 2.2 because only couple of contents are remaining. So before we begin and proceed with the next contents of this paper and unit, let us review what we have discussed in the previous class. So yesterday we have had in-depth discussion understanding about the ethics in community organization practice. So the term ethics is an understanding about what is right and what is wrong. To be moral, ethical understanding is a must. If we do not have proper understanding of ethical issues, then we will have the possibilities of entering into immoral activities. So when it comes to any profession, every professions has got its own code of conduct and ethics. So professionals are supposed to follow those ethical issues, ethical practices in their professional business. Similarly, in social work profession, being a community organizer, he or she has to uh, understand, keep in mind, and practice certain ethical issues which are very, very important for the community acceptance and for upholding the code of conduct of the profession and the ethics of the profession. So we had discussed 13 different ethical issues yesterday. The first ethical issues is uh, that community organizer should have a good conduct, and community organizer should be professionally sincere in the community. So community organizer, when working in the communities, either in a project or through government departments or through an NGO, so over a period of time, when he is supposed to work in the community with the community, deal with the community people, his proper conduct is very much essential. So proper conduct in the sense he should behave. His behavior should not be objectionable. The way he or she talks, the way he or she pursues the community, the way he or she looks into the community members should not be unethical. So community organizer should have a proper or a model conduct so that community members will have a respect towards the community organizer, and community organizer should have a professional sincerity. So one should be sincere in each and every profession. So being sincere is one of the ethical issue of all the professions. And then we discussed that community organizer should be competent and should be ready to learn the new things. So competence is something that is related to ability of the community organizer, performance of the community organizer, knowledge of the community organizer, and the way community organizer how deals with the different challenges and problems in the community. So to be knowledgeable, to be competent in the sense to be knowledgeable and able to work as a community organizer should develop and adopt all the necessary knowledge base, skills, techniques, etc., etc. And community organizer should be always ready to learn the new things. So as and how our society is going through a lot of transformation, so much of complexities are likely to arise. So when change is continuous, complexities encounter in any professions, community organizer should
be ready to learn the new aspects in the field of social work. So for that, community organizer should always ready to learn the new things. Then only he or she can be competent in the field. So if we do not read, if we do not learn, do not update our knowledge. So learning is essential for updating our knowledge. So without updated knowledge, we cannot face the complex and the new challenges that we encounter in our profession. So in order to face the new challenges, new problems, updated knowledge is very important. So if our knowledge is outdated, if our knowledge is not updated, then community organizer will not be able to face the new kinds of new forms of problems that they are likely to encounter in the field of social work or in the field of community organization. So therefore, community organizer is supposed to be competent by acquiring, by developing all the qualities, knowledge base, skills, techniques, etc., etc., which is very important to perform as a competent community organizer. If we are not competent, we will not be able to give justice to the community. So therefore, being professional social workers, to work in the communities, we need to be competent to work in the community, and to remain competent, we need to always understand, learn, study the changes, new changes, upcoming changes they are likely to occur. The third ethical aspect what we have discussed is community organizer should provide the quality of service. So quality of service means providing service without compromising the scientificity or systematic way of helping the people. So providing quality service is something, providing services according to needs and necessity of the community members, and the service or any help should be timely. So this is what is one of the third important ethical aspects that community organizer should follow while working in the community by providing quality service. The fourth ethical aspect is community organizer should have professional impartiality and integrity. So while working in the community, in community we will have different individuals and groups. Community organizer should treat all the community members equal in terms of providing professional services. So he or she, community organizer, should not be impartial, should not be partial in giving the services. Community organizer should be impartial. Impartial means we should treat every community member equal, whether somebody is rich or somebody is poor, or somebody belong to community organizers community, caste or religion should not make any difference in helping the community members. And then there should be integrity. Integrity is a very important ethical aspect, in fact a value to be practiced by community organizer. So integrity is something we should not give up our values. We should not lie to community members. Community organizer always should speak the truth. One should always speak the truth. One should work, perform the job according to job protocols. So we should maintain the timings of the work. Community organizer should not yield to corruption, and community organizer should perform his duty with high conscious and understanding of morality. So then only we will be able to maintain the professional
integrity. The fifth ethical aspect what you have discussed is uh, community organizer should always conduct research in the community. What it this ethical aspect mean is community organizer should have a research aptitude. He should have a research bent of mind. So what is the research? The term research is made with two subterms, re and search. Re means again, search means searching. So re means again and again we do research. For what? Searching. Searching for what? To the questions encountered to community organizer while working in the community. So most of the time when we work in a community, we will not have answer to all the situations, all the problems in the community. We will have certain questions. At that particular point of time, we will not be knowing the answer of those questions. So through the activity of research, research is one of the methods of social work. It is one of the scientific way of finding answers to the questions and solution to the problems. Therefore, community organizer should have a research aptitude. He should conduct research studies in the community where he or she is working. And by doing that, by conducting research, he should try to find out the new challenge, answers to the new challenges, answers to the new questions, or solution to the new problems in smooth functioning of the community organization practice. And when the research is done, the questions answers are explored, solutions of different problems are explored. So the solutions and answers got through the activity of research should be used by social worker, community organizer, and update them in his community organization practice, so that he will be more scientific in dealing with the communities. The sixth ethical aspect what we had discussed is community organizer should be committed and loyal to the community and profession. So there should be a high level of commitment in the community organizer. Community organizer should be ready to help the community and community members 24 into 7. Very especially while working in the communities, we cannot stick our functioning to the office hours. If behind the office hours, if some issues are there, if some help is required in the community, community organizer should be always ready to go to community and address the issues. So such kind of commitment is required to the community organizer, which is one of the ethical aspect. And we should also be loyal. So loyal is something we should be honest to the profession and to the community. So this value makes or helps the community organizer to gain the respect by the community members. The seventh ethical aspect what we have discussed yesterday is safeguard the interest of the community members. So community members' interest should be respected, should be protected by the community organizer. If the community interest of the community members is at a threat, it is the moral responsibility of the community organizer to stand first and raise question why
the interest of the community members is put into threat. So I was giving example, if some industries are forcefully taking their agricultural land of the village members, so it is the threat to their interest. They are not interested in giving their agricultural land to some industrialist. If it is taken against interest of the community members, if the land acquisition is made forcefully, then it is the responsibility, it is the duty of the community organizer to fight for the community members and see to that their interest is safeguarded and their interest is upheld. Eighth value of community, ethical aspect of community organization, what we had discussed yesterday is uh, confidentiality. So this ethical aspect of confidentiality is very important one in any of the professions. So while working with the community, while dealing with the community issues, while dealing with the community conflicts, community organizer will come across certain confidential issues. The confidential issues are shared by the community members or confidentiality issues shared by somebody else. So anything, any fact or any information shared to community organizer, which information is supposed to be kept in confidential, that is not supposed to share with other members. Community organizer is not supposed to share such confidential information to anybody else. The information given in the interest of the community should be used only for the development of the community and in the interest of the community members only. So community organizer is not supposed to breach the confidentiality because it is a matter of faith on the community organizer by the community members. Community members will have a lot of faith on community organizer, and having that faith they share certain information, and that information need to be protected in the interest of the community and community members. If that confidentiality is breached, then it will be unethical on par with the community organizer. So ninth ethical aspect what we have discussed is community organizer should charge a proper or fair fee or salary. So when community organizer is working as a professional in the community, whether in non-governmental organization or in any organization, sometimes a community organizer may work as a consultant, may not be working as a full-time basis, may be working occasionally. So the amount that he will be charging for helping the community should not be unethical. So we should charge a fair fee, a fair salary. That is very, very important. How much intellectuality and time is rendered by the community organizer, the same amount of salary or fee should be charged. So charging more than what we actually spend is unethical. So therefore, it is a very, very important ethical aspect that we should not expect more than what we do for the community. So the 10th ethical aspect is community organizer should respect his colleagues and should have faith in them. This is some other very important ethical aspect. So community organizer will have different colleagues, different staff of the organization. So in most of the communities, to work in the community, there will be a team of 2, 3, like that, 4, depending upon the nature of the project and geographical location of the community. So when
community organizer is working as a team in the community, he should always respect his subordinates or colleagues. Those who are working with him or her should be respected. He should not show disrespect towards his colleagues or subordinates. And then community organizer should have a faith in the colleagues that the given responsibility will be performed by them. So community organizer should not doubt on the subordinates and colleagues. He should not doubt. He should give them a chance, should trust them that they will do it. So then there will be a lot of development of the morality in the colleagues and subordinates. So therefore, this is one of the very important ethical aspects. I was mentioning yesterday that in most of the organizations, people talk a lot behind. If there is something which is not liked by someone, it should be discussed straight away in the face-to-face interaction. One should not talk behind about the colleagues. It is very, very bad aspect. In fact, it is an unethical thing. 11th ethical aspect what we had discussed is comparison. Normal comparison should not be there. Comparison, if the comparison should be there, it should be professional only. So when we are working in an organization, different people will be there. Different people will have their different strengths and abilities and performances. So we know that every individual is a unique entity. We cannot see two individuals having similar kind of things in terms of all. So there will be some difference. Hence, if the organizer wants to make a comparison should be made professionally, in the sense where in other places, other communities, if some good practices are there of helping community, developing community, empowering community, organizing the community, such good practices should be compared. 12th important ethical aspect what we had discussed is prevention or the elimination of the discrimination. So discrimination is a bad value. Discrimination is unethical. Any kinds of discrimination, if found or made, will be unethical. So what is discrimination? Discrimination is treating two different individuals or group unequally. So community organizer should treat each and every community member equally. So while helping or while rendering or giving the services, if the community organizer make partiality, or if the community members make unequal treatment, that unequal treatment will lead and take the form of discrimination. The basis of discrimination is unequal treatment. So community organizer is not supposed to discriminate between the members, between the groups in the practice of community organization, to be ethical in his practice. If the discrimination is made, then it will be unethical practice of the community organizer. And the last value, ethical aspect what we had discussed is uphold the values, ethics and mission of the profession. So community organization or community organizer as a social work profession should always uphold the values what we have discussed, respecting the self, giving upholding the self-respect, then seeing that their dignity is upheld, and we should always speak truth in the community. We should be honest, we should be loyal, and all these things should be upheld by the community organizer. And community organizer should keep in his mind always the mission of the profession. The end goal of social work profession is to attain
is to bring change and attain development. So attaining community development, bringing positive change in the community should be the primary priorities to the community organizer. So if all these ethical aspects are practiced by the community organizer, then it will be a wonderful kind of community work, and tremendous changes can be brought in the communities. So now let us continue the remaining aspects of community. This paper 2.2 unit 1. Let us continue with the models of community organization. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಮಾದರಿಗಳು. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಮಾದರಿಗಳು. It is also very important topics of community organization. So now let us understand what is model and what are the different models used in community organization. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಮಾದರಿಗಳಾವುವು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಮಾದರಿ ಎಂದರೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. Model is a simplistic version of a complex situation. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾದರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸರಳ ರೂಪವನ್ನ ನಾವು ಮಾದರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮಾದರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪದವನ್ನ ಕೂಡ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ, ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಮಾದರಿ ಅನ್ನಂಥದ್ದು ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ, ವೃಂದಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ, ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಹಲವಾರು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ಮಾದರಿಗಳಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ತಜ್ಞರು ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ, ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಎ ವಿಷನ್, ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ಮಾದರಿ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ತಂತ್ರಗಳಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ತಂತ್ರಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕವಾದಂಥ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Since 100 years, people in various situations have been trying to address the issues of community organization, community development. ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶಗಳು ನಗರ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದಿದ್ದಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶಗಳು ಗಿರಿಜನ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ದೇಶಗಳಿದೆ. ಭಾರತವನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 70 ಅಥವಾ 75%, 70ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಶತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ದೇಶ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮುದಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಹಲವಾರು ತಜ್ಞರು ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಾದರಿಗಳು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಕ್ ರೋತ್ಮನ್ ಅನ್ನೋದು. ಜಾಕ್ ರೋತ್ಮನ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. 1960ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ ರೋತ್ಮನ್ ಅನ್ನುವವರು
ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ವಿಧ ಅಥವಾ ಬಗೆ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಮಾದರಿಗಳು ಏನಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂರು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಯೋಜನೆ ಮಾದರಿ. ಮೂರನೇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೆಲ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾದರಿ. ಈ ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾದರಿಗಳು ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹಲವಾರು ಮಾದರಿಗಳಿದಾವೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಕೊಟ್ಟ ಮಾದರಿ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾದರಿಗಳಿದಾವೆ. ಆದ್ರೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೇರೆ ಮಾದರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ. Now let us understand in detail what are these models. So ಜಾಕ್ ರೋತ್ಮನ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮಾದರಿ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿ. ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್. ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಎಂದೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಒಂದು ಪದವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ. It proposes as a method of working with community. ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು, ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದಾಗಿದೆ. ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. It aims at the collective participation of the community in the entire decision process, that is goal determination for its achievements. ಸೊ ಈ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ, ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಬೇಕು. ಒಗ್ಗೂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕು ಸಮುದಾಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ, ಆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಿದೆ, ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಮೊದಲು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಮೊದಲು ಆ ಸಮುದಾಯದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತೀರ್ಮಾನ ಅದು ಸಮುದಾಯದ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕೇ ವಿನ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿರಬಾರದು. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಫಲವಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಜನರ ತೀರ್ಮಾನ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಎಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಇರ್ತದೋ
ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. According to this model, community development is a process for what? To create conditions of economic and social progress with community active participation. ಈ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನನೋ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳನ್ನ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದಬೇಕು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು. ಸೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು, ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರಬೇಕು, ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸಮುದಾಯದ ಸಕ್ರಿಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಸಮುದಾಯದ ಸಕ್ರಿಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೇವಲ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಸ್ಥಿತ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೂ ಸಹ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಲೊಕಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ಅಂಶಗಳಿದೆ. ಒಂದು, ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಜನರು ಒಂದುಗೂಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ 12ರಿಂದ 15 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೇ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಅಂಶ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡನೇದು, ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ಲೊಕಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ ಇರಬೇಕು, ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು, ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇರಬೇಕು. ಮೂರನೇದು, ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಈ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಇದೆ, ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನವರಲ್ಲಿನೇ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಇದ್ದವಂತವರನ್ನ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಸಮುದಾಯದವರೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಲೊಕಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು, ವಾಲಂಟರಿ ಕೋಆಪರೇಷನ್. ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಸ್ವಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರಬೇಕೇ ವಿನ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನತರ ಯಾವುದೇ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನೀಡುವ ಸಹಕಾರ ಅದು ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಫರ್ದರ್, ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಡೆವಲಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಈ ಮಾದರಿದು. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲೊಕಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನ, ಲೊಕಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯಗಳಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಿರಿಜನ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಲೊಕಾಲಿಟಿ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್, ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಅಬೌಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದರ್ ಲೊಕಾಲಿಟಿ, ಅವರ ಸಮುದಾಯದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಗೋಲ್, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಸೇರಿಸಿ ಸಕ್ರಿಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಭಾರತದಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಯು ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ, ಭೂಮಿ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಏನಿದೆ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಬತ್ತಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಅಂತರ್ಜಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತ ನೀರನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಡೆದಾಗ ಆ ತಡೆದ ನೀರು ಪರ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರೆಲ್ಲೂ ಒಂದುಗೂಡಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಇಲ್ದೇನೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರೆಲ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿ ಅವರೇ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ, ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನ ಒಂದುಗೂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದುಗೂಡಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿರುವಂತದ್ದಾಗ್ಲಿ, ರಸ್ತೆ ರೂಪಿಸಿರುವಂತದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಶೌಚಾಲಯಗಳು ರೂಪಿಸಿರುವಂತದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ತರದ ವಾಲಂಟರಿ ಕೋಆಪರೇಷನ್, ಸ್ವಯಂ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡುವಂತ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವಂತ ಒಂದು ಮಾದರಿಗೆ ನಾವು ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಜಾಕ್ ರೂತ್ಮನ್ ರವರ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾಡೆಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಯೋಜನಾ ಮಾದರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೆಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೆಲ್, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಸಹ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಯೋಜನಾ ಮಾದರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಏನಿದೆ, ಆ ಅಪ್ರೋಚ್, ಮಾರ್ಗೋಪಾಯವನ್ನ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಏಮ್ಸ್ ಅಟ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಂತ ಹೇಳಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ, ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮಾದರಿ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ಅಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನೀಡ್ಸ್, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಯೋಜನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದ ಅಗತ್ಯಗಳೇನಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು
ಸಮುದಾಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೇನಿದೆ ಸಮುದಾಯದ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಹೊರಗಡೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಗುರುತಿಸಿದ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಸಮುದಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸೋದು ಎನ್ನುವುದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರೀ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನೀಡ್ಸ್. ಸಮುದಾಯದ ಅಗತ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಂತ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಏನೇನು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, 1 2 3 4 5 ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೈಸ್ಡ್. ಸಮುದಾಯದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಆದ್ಯತೀಕರಣ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದು ನಂತರ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಆ 10 ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸೋದು, 10 ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ಯತೀಕರಣ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೊನೆಯ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಏನಿದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೆಲ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾದರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜ್, ರಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವಂತ ಒಂದು ಮಾದರಿ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್, ಅಂಚೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ, ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ, ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದ, ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾದ, ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುವಂತ ಗುಂಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವಂತ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾದರಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನಿರ್ಗತಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಈ ಮಾದರಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಡಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜ್, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 1960ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಅವಾಗ ಮತ್ತು ನಂತರ ಈ ಮಾದರಿನ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರೋತ್ಮನ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ತಂತ್ರ. ಇದನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಪವರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕಡುಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದು ಅಂತವರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಅಜಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವಾಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲು ತೊಂದರೆ ಯಾರಿಗಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಕಡುಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರನ್ನ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ತೆರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಕಡುಬಡವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ, ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರುವ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಯೂನಿಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದೇನಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯ
ಇತಿಹಾಸ ಅಥವಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತು. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಬಂತು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೈಗಾರೀಕರಣಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೈಗಾರೀಕರಣದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಗರೀಕರಣವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಜನ ನಗರಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆದಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೋರುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ UK ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ಚಾರಿಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 1869ರಲ್ಲಿ ಈ ಬಡವರಿಗೆ, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಚಾರಿಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಮಾದರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಚಾರಿಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಲೇನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 1939ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಈ ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ as a method of social work by presenting a systematic and comprehensive description of the roles, activities and methods in the field of community. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಏನೇನು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಂತರ USA ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಸಮುದಾಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ. ಎಷ್ಟೋ ಅರಸರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಭಾರತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 1947ರಲ್ಲಿ ನಮಗಿನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಭಾರತ ದೇಶ 75ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಮುಖ್ಯ ಕಸುಬು ಕೃಷಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಮೊದಲನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ, ಆದ್ಯತೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟಾವಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ 1951ರಲ್ಲಿ ಇಟಾವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಸೊ ನಂತರ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. 1951 ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಮಹತ್ತರವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನಂಥದ್ದು ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಸಮುದಾಯ ಗ್ರಾಮೀಣವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 3 tier ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ತಂದ್ರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಮೊದಲಿನ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ, ಈಗಿನ ತೆಲಂಗಾಣ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, NIRD ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಒಂದು NIRD ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಬನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ದು ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನ ಭಾರತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಲವನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜನ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗಿರಿಜನ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಔದ್ಯೋಗೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ನಗರೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಮಾದರೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಈ ನಗರದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಗರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ I stop here. We shall continue maybe the next unit.